नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न युनिट नंबर 4.1 द व्हेट फ्रॉम स्टँडर्ड 8th इंग्लिश. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 4.1 द व्हेट ही कविता अभ्यासणार आहोत. इंट्रोडक्शन. द पोयम द व्हेट इज रिटन बाय द पोएट गाय बोज. इट डील्स विथ द प्रोफेशन ऑफ अ व्हेट, a doctor for animals and birds. The vet. Vet means short form of veterinarian, a doctor for animals and birds. पशुवैद्य या शब्दाकरिता असलेल्या व्हेटरिनेरियन या शब्दाचा संक्षिप्त रूप व्हेट हा शब्द आहे. मित्रांनो, कवितेचा अर्थ पाहूयात. To be a successful and competent vet. Competent means having very good knowledge and ability, म्हणजे कार्यक्षम किंवा तरबेज. Needs knowledge exceedingly wide. Exceedingly means very much, म्हणजे फारच किंवा खूप. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. Different inside means different types of size of organs inside the body, म्हणजे शरीरातील अवयव. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. जनावरांचा यशस्वी आणि कार्यक्षम डॉक्टर होण्यासाठी पशुवैद्याकडे सखोल आणि विस्तीर्ण ज्ञान असणे आवश्यक असते. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. कारण त्याच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची म्हणजे पशुपक्ष्यांची अंतर्गत शरीर रचना ही वेगवेगळी असते. सेकंड स्टांजा पाहूयात. He must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like silk, why the parrot does nothing but groan. Groan means a sound of pain, म्हणजे वेदनेने कण्हे किंवा विवळणे. अर्थ पाहूयात. He must know why the cat is refusing her milk. पशुवैद्यास हे माहिती असले पाहिजे की मांजर दूध पिण्यास का नकार देत आहे. Why the dog is not eating his bone. कुत्रा त्याचे आवडते अन्न हाड का खात नाही आहे. Why the coat of the horse is not shining like silk. घोड्याची कांती रेशमासारखी का चमकत नाही. Why the parrot does nothing but groan. आणि पोपट काहीच न करता फक्त कणत का आहे. नेक्स्ट स्टांजा पाहूयात. Why the ducks and the chickens are failing to lay. Why so faint the canary bird sings. And if he is called to the zoo, he must say an incredible number of things. Incredible means unbelievable, म्हणजे अविश्वसनीय. अर्थ पाहूयात स्टांजाचा. Why the ducks and the chickens are failing to lay. बदके आणि कोंबड्या अंडी का घालत नाहीत. Why so faint the canary bird sings. गाणाऱ्या कॅनरी पक्ष्याचा आवाज सौम्य अस्पष्ट का वाटत आहे. And if he is called to the zoo, he must say an incredible number of things. जर पशुवैद्यास प्राणी संग्रहालयात बोलावले तर त्याला अनेक अविश्वसनीय गोष्टी सांगता आल्या पाहिजेत. नेक्स्ट स्टांजा पाहूयात. If the lions caught a cold, if the zebras getting old, if the centipede means a small long thin creature with many legs, म्हणजे गोम has trouble
with his feet. If the hippos feeling ill, if the bisons got a chill, if the Arctic fox is suffering from heat. अर्थ पाहूयात या स्टांजाचा. If the lions caught a cold, जर सिंहाला थंडी वाजत असेल. If the zebras getting old, जर झेब्रा म्हातारा होत असेल. If the centipede has trouble with his feet, जर गोमच्या पायाला त्रास होत असेल. If the hippos feeling ill, जर पाणघोडा आजारी पडत असेल. If the bisons got a chill, जर गव्याला थंडी वाजत असेल. If the Arctic fox is suffering from heat, जर आर्टिक कोल्हा तापाने फणफणत असेल. नेक्स्ट स्टांजा. If some virulent disease, virulent means caused by virus, म्हणजे विषाणूमुळे झालेला, has attacked the chimpanzees. If the tortoise hasn't steer means मूड म्हणजे हल्ला किंवा पुढे सरकला, for several years. If the bears too full of buns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews his ears. अर्थ पाहूयात या स्टांजाचा. If some virulent disease has attacked the chimpanzees, जर चिंपांजीवर विषाणूजन्य रोगाने आक्रमण केले असेल. If the tortoise hasn't steer for several years, जर कासव खूप वर्षे हल्ले नसेल. If the bears too full of buns, जर अस्वलाला खूप केस असतील. If the cobra eats her sons, आणि जर मादी कोब्रा आपल्याच पिलांना खात असेल. If the panther has a wife who chews his ears, जर नर चित्त्याची पत्नी त्याच्या कानाचा चावा घेत असेल. If giraffes have had a tip means a quarrel म्हणजे भांडण, and their necks are feeling stiff. If giraffes have had a tip and their necks are feeling stiff, जर जिराफांनी भांडण केले असेल व त्यांची मान कडक व ताट झाली असेल. नेक्स्ट स्टांजा पाहूयात. If hens will not laugh at keepers jokes, keepers means zookeeper म्हणजे प्राणी संग्रहालयातील प्राण्यांची देखभाल करणारी व्यक्ती. If the monkeys pinched his tail, if the rhinos looking pale, if the elephant eats paper bags and chokes. अर्थ पाहूयात या स्टांजाचा. If the hens will not laugh at keepers joke, जर तरस प्राणी संग्रहालयाच्या रक्षकाच्या विनोदावर हसत नसेल. If the monkeys pinched his tail, जर माकडाने त्याच्या शेपटीचा चिमटा काढला असेल. If the rhinos looking pale, जर गेंडा निस्तेज दिसत असेल. If the elephant eats paper bags and chokes, आणि जर हत्तीने कागदी पिशवी खाल्ली असेल व त्याचा घसा बसला असेल, त्याचा जीव गुदमरत असेल. नेक्स्ट स्टांजा. If the camel hurts his hump, if the kangaroo won't jump, if the crocodile turns cannibal means one who eats human flesh म्हणजे नरभक्षक, and bites, they run away and get that omniscient means one who knows all and everything म्हणजे सर्वज्ञानी, the vet, and expect him to put everything to rights. मित्रांनो, या स्टांजाचा अर्थ पाहूयात. If the camel hurts his hump, जर उंटाच्या मदारीला इजा झाली असेल. If the kangaroo won't jump, जर कांगारू उड्या मारत नसेल. If the crocodile turns cannibal and bites, आणि जर मगर नरभक्षक झाला, लोकांना चावू लागला. They run away and get that omniscient the vet, लोक धावू लागतील आणि त्या सर्वज्ञानी असलेल्या पशुवैद्याला भेटतील. And expect him to put everything to rights, आणि वरील प्राण्यांच्या सर्व आजारावरती
पशुवैद्याने उपचार करावे आणि सर्व काही ठीक करावे असे लोक त्याच्याकडून अपेक्षा करतील. प्रोफाउंडली मीन्स ग्रेटली और डीपली म्हणजे खूप. आय पिटी द व्हेट हू मस्ट लर्न सच अ व्हेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे. माय सन, आय ॲडवाइज यू most strongly to earn your living an easier way. Don't attempt to attend the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself a doctor and so be allowed to treat the illness of man. अर्थ पाहूया त्या स्टांजाचा. Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. कवितेच्या शेवटी कवी म्हणतो, मला पशुवैद्याची फार दया येते, कारण त्याला त्याचा मोबदला मिळवण्यासाठी हे सर्व ज्ञान असावे लागते, त्याला सर्व गोष्टींना तोंड द्यावे लागते. माय सन, आय ॲडवाइज यू मोस्ट स्ट्रॉंगली टू अर्न युअर लिव्हिंग अँड इझियर वे. माझ्या मुला, तुला मी सल्ला देतो की तू उदरनिर्वाहाचा सोपा मार्ग पत्कर. डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द झूलॉजिकल क्राऊड. प्राण्यांच्या गर्दीत तू जाऊ नकोस. अ फार मोर ॲडवायजेबल प्लॅन इज टू कॉल युअर सेल्फ डॉक्टर अँड सो टू बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मॅन. आणि यापेक्षा माझा तुला चांगला सल्ला आहे की तू प्राण्यांच्या गर्दीत जाऊ नकोस, पशुवैद्यकी करू नकोस, त्यापेक्षा माणसांवर उपचार करणारा माणसांचा डॉक्टर हो. अशा पद्धतीने या कवितेच्या माध्यमातून कवीने आपल्याला पशुवैद्याचे काम किती महत्त्वाचे असते हे समजावून सांगितलेले आहे. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 4.1 द व्हेट ही कविता अभ्यासलेली आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.